Hello everyone, I welcome you all for the 26th session of first time BCom Financial Accounting subject, Unit 3, Higher Purchase System. This is Ravikiran NR, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Aid College, Fraser Town, Bangalore. Dear students, in the last class, we discussed Higher Purchase System, concept, features, differences between Higher Purchase System and Installment Purchase System, different terms used in hire purchase system such as hire purchaser, hire vendor, hire purchase price, cash price, down payment, hire purchase charges, hire purchase agreement, net cash price, etc. And also we discussed accounting procedures of hire purchase system, which includes 4 steps. Step number 1 is calculation of missing information. To calculate missing information, so we should know about the 7 cases which we discussed in the previous 4 sessions. And then step number 2 is preparation of analytical table. So with the 4 columns, date, installment, interest and cash price, we used to prepare analytical table. When it comes to step 3, we need to understand how to prepare journal entries, how to pass journal entries, and how to prepare ledger accounts in the books of hire purchaser. So today we're going to learn how to prepare journal entries, how to pass journal entries, what are the journal entries which is involved in hire purchase system in the books of hire purchaser, and also we will discuss one problem on passing the necessary journal entries. Okay, so come we'll go to the concept. See, here is step number 3. Actually it is step number 3, journal entries in the books of hire purchaser. Step number 4 is journal entries in the books of hire vendor. So it is step number 3, journal entries in the books of hire purchaser. The following journal entries are passed in the books of hire purchaser. See, I told you in the last sessions, hire purchase agreement is an agreement between two parties, hire vendor as well as hire purchaser, where hire vendor will transfer the goods to the hire purchaser without transferring his ownership, whereas hire purchaser is given the option of paying the remaining amount in installment system. Okay, this is what we discussed in the previous class. By taking this into consideration, so we will learn how to pass the journal entries. See, the first situation is when down payment is made. I told you in the last class what do you mean by down payment. Down payment is the initial deposits made by the hire purchaser to the hire vendor at the time of entering the hire purchase agreement. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಡ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್: ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ and nominal account. There are 3 types of account. I repeat: personal account, real account and nominal account. Out of these 3 account, asset comes to the real account, whereas bank comes to the personal account. ಹೌದಾ? ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the rule of real account ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ನಮ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ
ನಾವು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಮನಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ವಿಲ್ ಪೇ ದ ಮನಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಗಿವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ he will pay through bank. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಅಸೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನು 5 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರೋದು. 5 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, when installment money falls due ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ್ದು ಬಾಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ್ದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1st of January or 1st of April. Installment money will always fall due on the end of the year. 1st April ಆದರೆ 31st March next year, ಅಥವಾ 1st January ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ 31st December in the same year. At the end of the year the installment money falls due. ಏನೇನು ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ, it will be payable to the higher vendor. ಹಂಗಾಗಿ the entry will be asset account dater, interest account dater to higher vendor account. I repeat, asset account dater, interest account dater to higher vendor account. Okay. Third entry, when installment money is paid, okay, falls due ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ since we are preparing journal entries in the books of higher purchaser, the word higher purchaser should not be debited or credited. ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋತ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್? ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್ ಹಿಯರ್? ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. When down payment is made, the entry is asset account dater to bank account. When installment money falls due, the entry is asset account dater, interest account dater to higher vendor account. When installment money is paid, the entry is higher vendor account dater to bank account. Okay, I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ depreciation charging depreciation, or when depreciation charged on assets. When depreciation charged on assets. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್.
ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. Therefore, depreciation account dated to asset account is the entry for charging depreciation on assets. Last entry ಏನು ಅಂದ್ರೆ when interest and depreciation is transferred to profit and loss account. ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸಾರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀವಿ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಆ ನೋಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಬೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? 3 to 6th entry. ಓಕೆ, 3 to 6th entry, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂದ 6th entry ವರೆಗೆ will be repeated for all subsequent installments. Okay, will be repeated for subsequent installments. ನೋಡಿ, ಇದು 6 entries ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ 6 entries ಸಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು 3 to 6 ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, 2 to 6 ಅದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂದ 6th ಎಂಟ್ರಿ ವರೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ? 5 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ 4 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ 5 when interest and depreciation is transferred to profit and loss account ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 6 ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, 3 to 6 ಅಲ್ಲ, 2 to 5 ಎಂಟ್ರೀಸ್. 2 to 5 5 ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು. ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್, ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ 5th ಎಂಟ್ರಿ ವರೆಗೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 4 ಸಲ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 4 ಸಲ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಜನರಲಿ
The following are the necessary ledger accounts to be prepared in the books of hire purchaser. Hire purchaser books ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ 4 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 4 ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ 14th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 14. ನೋಡಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು 13 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ 7 ಕೇಸಸ್. 7 ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ 7 ಕೇಸಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 7 ಕೇಸಸ್. ಆ 7 ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ. ಒಟ್ಟು 13 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 13 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ 14th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 14th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆನ್ಯುಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಬರ್ಬೋದು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್. 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ or ledger accounts in the books of hire purchaser, sometimes hire vendor. Hire purchaser ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನ ಓದ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. X Limited purchased a machine on 1st January 2017 on hire purchase system. X Limited ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ನ 1st January 2017 ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷನರಿ ಆಸ್ rupees 28,800 rupees. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 28,800. The terms of the agreement ಅಂದ್ರೆ the condition of the hire purchase agreement ಅಂತ ಅರ್ಥ. The terms and conditions of hire purchase contract provides for the payment of 8,000 rupees at the end of every year over 4 years. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 8,000 is the installment amount for 4 years which is to be paid at the end of every year ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು. ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. The terms of the agreement provided for the payment of 8,000 rupees at the end of every year over 4 years ಅಂತಿದೆ. Okay. The first payment was to be made on 31/12/2017. ಇದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. 1st January 2017 ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 31st March 2017 ಬರುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ 3% per annum. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 3%. ಓಕೆ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 28,800 rupees. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 8,000 rupees ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ 4 years. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 3%. X Limited wrote off
10% depreciation on reducing balance method. Depreciation 10% on reducing balance method. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. In depreciation there are many types. ಅದರಲ್ಲಿ straight line method, diminishing balance method, annuity method, and then revaluation method. We have different methods. ಬೇರೆ methods ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ one of the method is one of the method of depreciation is diminishing balance method. Diminishing balance method ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Diminishing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Decreasing ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ reducing ಅಂತ ಅರ್ಥ. Reducing balance method ಅಂದ್ರೆ depreciation is calculated on the reduced balance ಅಂತ. Reduced balance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Reduced balance ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಮೌಂಟ್, ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಹೆಸರಿದೆ. ಎರಡು ಹೆಸರು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಈ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಮೂರು ಹೆಸರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ WDV ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್, ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪಾಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 29,800 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 years 8,000 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 3% ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೇಸ್ 1 ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ when rate of interest, cash price and installment amount is given, it is case number 1. Okay, it is case number 1. down payment ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಗೋತೀವಿ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. since cash price, rate of interest and installments are given, hence it is necessary to calculate the amount of interest under first case. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 29,800 rupees ಮೈನಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ 29,800 and interest on balance due on first year balance 29,800, calculate 3%, so it will be 894 rupees. ಅವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 29,800 and 894 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 30,694 less first installment 8,000, 22,694 is the balance for the second year. Okay, so next year second year interest on second year balance, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 22,694 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ 3% ಮಾಡಿದ್ರೆ 681 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 22,694 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 681 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 23,375 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 8,000, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 15,375. Next again interest on balance due add ಮಾಡಬೇಕು. on 15,000 on balance due on third year, that is 15,375 into 3%, 461 ಆಗುತ್ತೆ. add ಮಾಡಿ 15,836 ಆಗುತ್ತೆ, less third installment 8,000. so balance due for the fourth year 7,836. last year interest on balance due ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ನಿಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 164 ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8000 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8000 ಮೈನಸ್ 8000 ಟೋಟಲ್ ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 894, second year interest 681, third year interest 461 and fourth year interest 164. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 5 ರೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ಸ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. 1/1/2017 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. First installment is paid on 31/12/2017, 8,000. First year interest 864, 8,000 minus 864 is cash price 7,106. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ cash price is always equal to installment minus interest ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 31/12/2018 8,000, second year installment 8,000, second year interest 681. So cash price 7,319. 31/12/2019 8,000, third year installment, third year interest 461 minus third year cash price 7,539. Then 31st December 2020 fourth installment is 8,000, fourth year interest is 164, 8,000 minus 164 7,836 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore ನಾವು vertical ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ total of installment is 32,000, total of interest is 2,200 and total of cash price is 28,800. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. On 1/1/2017 cash price 28,800. Okay, 28,800. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ 3% ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 10% ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ 3% ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sorry, depreciation rate is 10% only. Interest rate is 3%. Interest rate 3%, depreciation rate 10% correct ಆಗಿದೆ. On 31/12/2017 depreciation minus depreciation for the first year 29,800 ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,980 ಇರುತ್ತೆ. 29,800 minus first year depreciation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 26,820. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 26,820 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 10% 2,682 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 24,130 ಬರುತ್ತೆ. 26,820 minus 2,682, the answer is 24,130. Third year 2019 December ಗೆ again we should calculate depreciation on the last year balance. 24,130 ಗೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,414 ಬರುತ್ತೆ. Then 24,130 minus 2,414 21,716 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 21,716 balance of the previous answer into 10% 2,172 ಬರುತ್ತೆ. So final balance is 19,544 ಬರುತ್ತೆ. Just cash price ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10%, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10%. ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ this method is called reducing balance method of calculating depreciation. It is also known as diminishing balance method and return down value or WDV method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿದಿನ್ 2 minutes ನಾವು ಏನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ
ನೀವು ಏನು ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ. ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮಿಷನರಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ಸಹ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್, ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ 1/1/2017. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್, ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ಅಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬಹುದು, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 31/12/2017 ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 7106,894. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 7106 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಏನದು 7106 ಏನಿದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್. 894 ಏನಿದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ 31/12/2017 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 8000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 864, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 7106 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 7106. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು 864. ಮತ್ತೆ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 7106 and 864 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 8000 ಬರೀಬೇಕು. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 7106, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 864, ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 8000. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 31/12/2017ಗೆ 2980 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 7106, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 894, ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 8000 rupees. ನರೇಶನ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. 31/12/2017ಗೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 8000 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ 31/12/2017 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು 2980. 29,800ಗೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು 2980 ನರೇಶನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಮಿಷನರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್. ನರೇಶನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನರೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ 31/12/2017 ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 894 ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 894 ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2980 ಇದೆ. ಅವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 3874 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 3874, ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 894, ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 2980. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿವರೆಗೂ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 8000 ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೀತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 681 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 7319 ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7390, 681 ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2682. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ 5 ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ 31/12/2018 ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್. ನಾನು ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 7319, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 681 to higher vendor account 8000 being second installment due. Okay, next ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ 31/12/2018 higher vendor account data to bank account. This is for second installment paid 8000 each, and on the same date for charging depreciation the entry is depreciation account data to machinery account 2682. ಇದು second year depreciation. Okay, next to last entry for the second year, profit and loss account data 3363, which is the total of interest and depreciation of the second year, to interest account to depreciation account 681. ಇದು second year interest, 2682 is second year depreciation. Being interest and depreciation transfer to profit and loss account. I hope ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ತರನೇ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇದು 2018 ಆಯಿತು. ಈಗ 2019 ನೋಡಿ. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 7539, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 451, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 8000. ಓಕೆ, ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ. ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ higher vendor account, next entry ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, higher vendor account data to bank account 8000 being third installment paid. Next entry, depreciation account data to machinery account, third year depreciation 2414. Okay, ಇದು third year depreciation. Last entry for interest and depreciation transfer to profit and loss account, profit and loss account data to interest account to depreciation account. So 461, 2414, ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2875 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 7836, interest account data fourth year interest 164 to higher vendor account 8000 being fourth installment due. Next 31/12/2020 higher vendor account data to bank account 8000 being fourth installment paid. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ 2020 ಗೆ ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 2172 being depreciation charged. Fourth entry, when depreciation and interest transfer to profit and loss account, the entry is profit and loss account data to interest account to depreciation account 2336. That is interest for the fourth year 164 and depreciation for the fourth year 2172. So ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2336 ಆಗುತ್ತೆ. So this is the entry for interest and depreciation transfer to profit and loss account. Okay, I hope ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I will meet you in the next class, in the next session. Okay, thank you. Have a nice day.